الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ദുആ ചെയ്യാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഗരീബ് നവാസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്, അതുപോലെ മിഡ്ലാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ജന്റി ആയി നടത്തുന്ന ഈ ആരോഗ്യ ശിബിര പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസ നേർന്ന് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എല്ലാവിധ തൗഫീഖും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അറിയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണ് അള്ളാഹു തന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്ത്. അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ. ആഫിയത്തോടെ, ആരോഗ്യത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ റസൂലിക വ ഹബീബിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി സയ്യിദിനാ വ മൗലാനാ മുഹമ്മദ്. اللهم اوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة حبيبنا مصطفى محمد. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائما وأولادنا صالحا ولا تسلط علينا ظالما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಇತರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾರಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ. ಈ ಮೂಲ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 91 ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚಾರಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 25 ಜನರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ 8 ಜನರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾದಂತಹ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತಹ ನಾವುಗಳು ಇಂದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್.
ആദരവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ഈ നാട്ടിൻ്റെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ഹിരിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, അതുപോലെ ഗരീബ് നവാസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അധ്യക്ഷർ അടക്കമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ, നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ, നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സമയത്തിൻ്റെയും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെയും സന്ദർഭമായിട്ടും ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു തആല ഈ പരിപാടി വമ്പിച്ച വിജയത്തോടുകൂടി അല്ലാഹു തആല ഇതിന് നടത്താനും അതിൽ ഉപകാരപ്രദമായ സേവനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. തീർത്തും അഭിനന്ദനാർഹമാകപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണ്. സമുദായത്തിൽ എത്രയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ സോഷ്യൽ സർവീസ് പോലുള്ള ഹെൽത്ത് പോലോത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിബിരം. മനുഷ്യൻ 80, 90, 100, 110 അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ്സോ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, അവന്റെ ആയുസ്സിൽ ഒരു ബർക്കത്തുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പരിപാടികളൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് അവന്റെ യൗവനം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പരിപാടികളൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് യൗവനം ഇതിന് വേണ്ടി തീർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബർക്കത്ത് എന്നുള്ളത്. 80 വയസ്സ് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 90 വയസ്സ് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. കേവലം 40, 50 വയസ്സ് ജീവിച്ചിട്ട് നാട്ടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തോ, അതിന് പിന്നോക്കമായി ഫലപ്രദമായി നിന്നോ, എന്നാലേ അവന്റെ ജീവിതത്തിലും അവന്റെ ആയുസ്സിലും ബർക്കത്തുണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഗരീബ് നവാസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഭിനന്ദനത്തോടുകൂടി, ഒരു അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അതൊരു പേര് തന്നെ ഒരു വലിയുടെ പേരാണ്. ഒരു മഹാനിന്റെ പേരിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ഇവർ യാത്ര സഞ്ചാരം നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, നല്ല ഹലാലായ യാത്ര നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇവർക്ക് തോന്നിയ ഒരു പേരും കൂടിയാണ്, ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും കൂടിയാണ് ഗരീബ് നവാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതിനൊരു ബർക്കത്തുണ്ടാകും, അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും, ആരെന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുത്തിയാലും അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ നല്ല കാര്യത്തിന് ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ്. പ്രത്യേകമായിട്ടും ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും നിർബന്ധമാകപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹെൽത്ത്, ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരോഗ്യവേ ഭാഗ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എത്ര പണമുണ്ടായാലും, എത്ര പൈസ ഉണ്ടായാലും, കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുണ്ടായാലും ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പരാജിതനാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. പ്രത്യേകം തീർത്തും പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നല്ല പൈസ ചെലവഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, മക്കളുടെ സ്കൂളിന്റെ വിഷയത്തിലും, മക്കൾക്ക് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നടത്തുന്ന കാര്യത്തിലും, എല്ലാ കാര്യത്തിലും, മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വമ്പിച്ച ആഡംബരത്തോടുകൂടിയും നല്ല കെയറോടുകൂടിയും നടത്തുന്ന പരിപാടി. പക്ഷേ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തിനെ അവരത് കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒന്നാണ്. ഇബാദത്ത് ശരിയാകണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ഏറ്റവും മുഖ്യമാണ്. ഞാനടക്കം, നിങ്ങളടക്കം എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ചോരന്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലോ ഷുഗറിന്റെതോ അല്ലെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രഷറിന്റെതോ ബുദ്ധിമുട്ടായാൽ ഒരു ലിംബ കലക്കിയ ജ്യൂസ് കുടിച്ചെങ്കിൽ സമാധാനം ആ ഒരു രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. അതല്ല, ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ, നിത്രാണോ അതില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടെത്തി, കേവലം ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് അവൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയാൽ, ഹാർട്ട് വേദന കൊണ്ട് അവൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയാൽ രാവിലെ എണീക്കുന്നത് ഡൗട്ടാണ്. കാരണം രാത്രിയിലൊക്കെ നടത്തുന്ന രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാർട്ട് വേദന, നെഞ്ഞുവേദന എന്നുള്ളത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്.
കേവലം 150 രൂപയുള്ള ECGന്റെ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ മടിയാ. അവസാനം ഞങ്ങൾ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും മുഖ്യമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ ഗരീബ് നവാസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ മുഖ്യയും പുരുഷരകട്ടെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള യുവാക്കന്മാർ, അതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഹാജാർമാർ, നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന നാട്ടിന്റെ ഹിരിയന്മാരായ ഇവിടെ വേദിയിലിരുന്ന ഹിരിയന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തോടുകൂടി നല്ല അഭിമാനത്തോടുകൂടി അതവോടുകൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഈ ഗരീബ് നവാസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റിന് വളരെയേറെ അഭിനന്ദനത്തോടുകൂടി ഞാൻ ആശംസ അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പരിപാടി നിർബന്ധമാണ്. എല്ലാ നാട്ടിലും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പരിപാടി നടത്തണം. ഓരോ സംഘടനകൾ അവരുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തണം. അതിന് ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരാണ്. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മെസ്സേജ് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ടുവരികയും നാട്ടിലുള്ളതായ എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു ക്യാമ്പിൽ എത്തിക്കുകയും അതിന്റെ ഉപകാരം എടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ഈ ഒരു സംഘടനയെ അല്ലാഹു ഖിയാമത്ത് നാളോടെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തു, ഒരുപാട് നാട്ടിന് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സംഘടനയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കന്മാർ, നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഹിരിയന്മാർ, നാട്ടിൽ സഹായിക്കുന്ന നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഇതിനു വേണ്ടി ക്യാമ്പ് വന്നതായ ഡോക്ടർമാർ, അതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, മാഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും കൂടിയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഹാജാരിന്റെ മകനും കൂടിയാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളതായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്നുള്ള ഖുർആനിന്റെ തിരുവാചകം കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകപ്പെട്ട ഈ ഒരു ക്യാമ്പിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನವಾಬ್ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಜನರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪುನಃ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೂತನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇದು ಬೆಳಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಶುಭ ಆಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರ್ತಾಗಿ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಕ್ವೆ ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರುವುದು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಅದೇ ಸಭಿಕರೇ, ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಮುಕ್ವೆಯ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ಮುಕ್ವೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಯುವಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ವೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ತೋಚಿದಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. ಹಾಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರಾದ ಆಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಆಜಿ ಬಾಲಾಯ, ಉಮರ್ ಆಜಿ ಕುದುಕುಳಿ ಹಾಗೂ ಉಸ್ಮಾನ್ PS ಚಿಕ್ಕಾಳ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತ ಈಗ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 1 ವರ್ಷವೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗದಂತಹ ಈ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಹಮಾನಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆವು. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ವೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮರುಳು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ಮಗಫಿರತ್ ನೀಡಲಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಜನ್ನಾತುಲ್ ಫಿರ್ದೌಸ್ ಎಂಬ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 100 ಮೆಂಬರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶ 2, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಈಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಗ 1ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಮೊದಲೇ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾದ ಈ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ, ಹಲವಾರು ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ, ಹಲವಾರು ಅಜೆಂಡಾಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಧನು ಮನ ಧನಗಳಿಂದ ಈ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಈ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆಯ ಯುವಕರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಜಕಗಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಡವರನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ SSLC ನಂತರ ಅಥವಾ PUC ನಂತರ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ನಂತರ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೇನೆ. ವಾಹಿರ್ ದವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಉಸ್ಮಾನ್ ರವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್, ನಮ್ಮ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ವಿಚಾರ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ, ಅದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ, ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಾಬಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಆ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೈಕಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೀನ ದಲಿತರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ 10 ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ, ಆ ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪುತ್ತೂರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆಯ ಒಂದು ರೋತಾರಿಯಾಗಿ ಉದಯಿಸಬಂತಹ ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನವರು ಕೂಡ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ವೈದ್ಯರುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಭಾಷಣಗಳು ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಸೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮದಾಯಕವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಹೆಸರು ಮಾರ್ಪೋಗಿದೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಬ್ಬ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಬ್ಬ ಇಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕರೆದಾಗ ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು 100 ಜನರಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಲಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ 100 ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ತಾವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ಚೇರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ನ ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕರೆದಂತಾಗ್ತದೆ, ಮುಟ್ಟಿದಂತಾಗ್ತದೆ. ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, ಆ ಒಂದು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಅವರ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ.
ಇವರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕರೆದಿರಿ, ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಏನೋ ಬಹುಶಃ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 5 ಹೊತ್ತಿನ ನಮಾಜಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮುಖ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಆ ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ, ನನ್ನ ಇಂತಹ ಚಾರಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಆಖಿರು ದಾವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತನ್ನನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವಂತ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬಣ್ಣವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಂಜೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅದರ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರು ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಯಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ರಕ್ತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ 50 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೂ ಈವರೆಗೂ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಅದೇ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು A ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್. ನಾನು ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇರಲಿ. ತಾವು ಕೂಡ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ರಕ್ತದಾನ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಯುವಕರು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವಂತ ಅನೇಕ ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಂತ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಕೆಲವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು.